मेरे पिछे लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का यह कंपलैक्स है जिहदी 197 करोड़ रिजर्व प्राइस रखी गई सी सन 2009 दे विच ते अज 2023 आ गई है। 14 साल हो गए है, रिजर्व प्राइस भी उत्थे ही खड़ी है पर कोई देन नूं तैयार नहीं है। लेकिन अज ये खस्ता हालात देखो, इस टाइम ये बिल्डिंग तकरीबन खंडर होई पई है। 2009 की शुरुआत में इनू सेल वास्ते रखा गया तो इनू एज अ सिंगल यूनिट सोल्ड करने वास्ते सोल्ड आउट करने वास्ते 197 करोड़ की रिजर्व प्राइस रखी गई। तो तुसी ऊपर तक देख सकते हो, इस टाइम इसदा हाल देख सकते हो कि इसदा हाल किवें बंजर होया पिया। लेकिन 197 करोड़ की जिद दे विच जिन्हों एज अ सिंगल यूनिट सोल्ड करने के चक्कर दे विच अज 14 साल हो गए। शायद जे उस वेले अज वांगू फैसले ले जाते तो इनू अलग अलग यूनिट वाइज करके बेचिया जाता तो शायद वो 197 करोड़ वो टाइम दे विच अज का 400-500 करोड़ रुपया बन जाता। शराब दियां बीयर दियां बोतलें इत्थे पईयां होईयां ने। शायद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ये ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ है कि उही गल ना होवे कि इसकी भी कोई यह जी खबर बने कि इत्थे किसी ना किसी माड़ी घटना नूं अंजाम दिता गया है। कई सालों तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नूं बाहर जिहड़े खाण पीण दी रेहड़ियां वाले ने कह के थक गए है कि सानू आ प्लाट दे दो एडा वड्डा, असीं इत्थे रेहड़ियां ला के 10-15-20 तुहानूं 5 लाख रुपया महीना उक्का पुक्का तुहानूं किराया दिंदे आ। तो तुसीं ये भी हिसाब लगाओ कि 14 सालों 14 × 12 × 5 लाख तुसीं हिसाब ला लो भी रकम कित्थे पहुँचती है। तो इन्ना नुकसान सरकार ने किया है, खजाने का किया है। कहते हैं 12 साल बाद तो रूड़ी की भी सुनी जाती है, पर शायद 14 साल हो गए है मेरे पिछे इस इमारत नूं जिहदी हाले तक सुनी नहीं गई, किसी ने सार नहीं लई। इंतज़ार कर रही है कि कोई तो खरीददार आऊगा, बोली लाऊगा। शायद तुसी गैस कर गए होंगे कि इस वक्त मैं किस जगह पर मौजूद हाँ। जी हाँ, लुधियाने का पौश एरिया कहा जाता है, घमार मंडी के कोल, जी घमार मंडी तो फुहारे वाले चौक नूं रोड जाती है, राणी झांसी रोड। इस वक्त मैं उत्थे मौजूद हाँ तो मेरे पिछे लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का यह कंपलैक्स है जिहदी 197 करोड़ रिजर्व प्राइस रखी गई सी सन 2009 दे विच ते अज 2023 आ गई है। 14 साल हो गए है, रिजर्व प्राइस भी उत्थे ही खड़ी है पर कोई देन नूं तैयार नहीं है। बाकी तुहानूं अंदर जाके होर हाल दिखाने ते होर चंगी तरह विस्तार नाल जानकारी दिंदे आ। सो तुहानूं विस्तार नाल जानकारी दिंदे आ कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 197 करोड़ की बिल्डिंग ये 14 साल तो विकी क्यों नहीं। ये सी तो बहुत कुछ, तकरीबन 2.2 सवा 2 एकड़ के करीब ये जगह है तो विच उहदे कंस्ट्रक्शन हुई है। ये थल्ले डबल बेसमेंट पार्किंग बकायदा रखी गई सी, डबल बेसमेंट पार्किंग थल्ले रखी गई सी। ये SCOs शॉप कम ऑफिसिस, फ्लैट्स, बैंकों वास्ते, MNCs वास्ते, रेस्टोरेंट वगैरह हर तरह के इत्थे सहूलत दी गई सी अलग अलग कामकार करने वास्ते। लेकिन अज ये खस्ता हालात देखो, इस टाइम ये बिल्डिंग तकरीबन खंडर होई पई है। सन 2000 दे विच कहा गया कि 2003 च 3 करोड़ की लागत नाल 3 सालों ये बिल्डिंग तैयार होगी। लेकिन कई कारण होए तो 3 करोड़ तो लागत वध गई 12 करोड़ तक, 9 करोड़ रुपया उपर लग गया, 3 तो 12 करोड़ हो गया। तो 2003 की थां ये बिल्डिंग पूरी हुई जाके 2008 दे विच। उस तो बाद फिर 6 महीने टाइम पा लिया जी। फिलहाल हजे थोड़ा जिहा लोगों को पैसा घट लगता है जी, मार्केट पैसा घट है, 6 महीने टिका लो फिर आप सेल ते लावांगे। 2009 की शुरुआत में इनू सेल वास्ते रखा गया तो इनू एज अ सिंगल यूनिट सोल्ड करने वास्ते सोल्ड आउट करने वास्ते 197 करोड़ की रिजर्व प्राइस रखी गई। सो 197 करोड़ की कीमत रखी गई यदी, लेकिन किसी भी खरीददार ने आके हम ही नहीं भरी। उस तो बाद 2 बार यदि ऑक्शन की तैयारी की गई। ऑक्शन तक मैं तुहानूं होर बड़ी अच्छी गल दसदा, वो टाइम दे विच
93 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਕਸ਼ਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 93 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, 197 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵਧੇ, ਵਾਕ ਇਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ SCOs, MNCs, ਬੈਂਕਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਜਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਖਾਲੀ ਬੰਜਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੈਂਕਸ, SCOs, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਲੈਟਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਕਲੂਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਨ 2009 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਨ 2023, 14 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ 197 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 197 ਕਰੋੜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਹਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ खड़े हुए ने, उन्हें गलबात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? मेरे को हो गए यहाँ 4 साल हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं पावभाजी रेडी लगाता हूँ। ठीक है। क्या आपको यहाँ पर कोई गलत, कोई जैसे कोई नशे वाले या किसी और तरह के लोग तो नहीं आते? बहुत ज़्यादा, यहाँ तो पूरी बिल्डिंग भरी रहती है। नशेबाज वे रांडबाजी लोग हैं, ये सब पूरे भरे रहते हैं। मतलब कि लड़कीबाजी वाले और नशे वाले भी आते हैं। और उसके अलावा और कौन कौन? बस रांडबाजी वाले या नशे पत्ते वाले? ये नशे पत्ते वाले। तो उसके लिए सरकार ने कभी यहाँ पर कोई बंदा नहीं भेजा? नहीं, कोई बंदा नहीं भेजा। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी किया था इस बात का। एक कंप्लेंट किसने की थी? ये मैंने किया था। कंप्लेंट किया था? हाँ जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या एक्शन? कुछ भी नहीं हुआ जी। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਹਰਕਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੜੀਆਂ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਇਸ 2.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ 10, 15, 20 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜਾਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 10, 15, 20 ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 14 × 12 × 5 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 197 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, MNCs, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 197 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।